آج کی خاص خبر یہ ہے کہ سری لنکا نے ایک اور معاہدے سے انڈیا کو نکال باہر پھینکا ہے اور پاکستان کو کھلے دل سے ویلکم کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا سری لنکا کا ٹور شروع ہو چکا ہے۔ اس ٹور میں آگے کیا معاہدے طے پانے والے ہیں، یہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ کون سا بہت اہم معاہدہ تھا جس سے سری لنکا کو نکال دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک شاندار ٹائمنگ پر سری لنکا نے انڈیا کو پھر سے ایک بڑے معاہدے سے نکال دیا ہے، اور وہ بھی تب جب پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان سری لنکا کا دورہ کرنے والے تھے۔ آج پرائم منسٹر عمران خان سری لنکا کے دورے کے لیے جا چکے ہیں اور ان کو وہاں پر گارڈ آف آنر دیا گیا ہے۔ ان کو خود انوائٹ کیا تھا پرائم منسٹر راجہ پکسا نے کہ وہ سری لنکا آئیں اور سری لنکا کا دورہ کریں۔ ان ساری چیزوں کی ٹائمنگ بڑے مزیدار ہے۔ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے سری لنکا ہر آنے والے مہینے میں، ہر آنے والے سٹیپ پہ انڈیا کو کک آؤٹ کرتا جا رہا ہے اور نئے وینچرز کھول رہا ہے نئے ایلائز کے لیے، اور پاکستان کو خود وزٹ کے لیے بلانا عمران خان صاحب کو یہ ایک بڑا سائن ہے کہ وہ پاکستان کو ایک گرین لائٹ دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے ساتھ نئے کوآپریشن کے چینلز کھل رہے ہیں۔ اس سب کی کیا ڈیٹیل ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس معاہدے کی جو اس وقت ختم ہوا ہے انڈیا اور سری لنکا کے درمیان۔ 2003 میں ایک معاہدہ طے پایا تھا ان دونوں کنٹریز کے درمیان، جس کے تحت جو انڈیا کی اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے، پیٹرولیم کمپنی ہے انڈین آئل کارپوریشن، اس کے سٹوریج ٹینکس بنائے گئے تھے سری لنکا میں، اور سری لنکا اور انڈیا کے درمیان پیٹرولیم کا معاہدہ ہوا تھا، اور یہ 30 سال تک چلنے والا معاہدہ تھا جو 2003 میں طے پایا تھا۔ لیکن حال ہی میں کچھ دن پہلے سری لنکا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اس معاہدے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ یہ معاہدہ انڈیا کے ساتھ ٹرمینیٹ کر رہے ہیں۔ سری لنکا کی خود کی جو اسٹیٹ اونڈ آئل کمپنی ہے اس کے درمیان اور انڈیا کی اسٹیٹ کی جو پیٹرولیم کمپنی ہے، ان دونوں کمپنیز کے درمیان یہ ایک معاہدہ تھا، ان دونوں اسٹیٹس کے درمیان۔ اس معاہدے کے تحت سٹوریج ٹینکس بھی تھے، 99 ویری بگ سٹوریج ٹینکس جو سری لنکا میں سچویٹڈ تھے، جہاں پہ سٹور کیا جاتا تھا پیٹرولیم مصنوعات اور آئل انڈیا کا۔ لیکن اب یہ معاہدہ بھی کینسل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کولمبو پورٹ کا مسئلہ انڈیا اور سری لنکا کے درمیان چلا، جو ان کا ایسٹ کنٹینر ٹرمنل کا معاہدہ تھا، جس کے تحت 49% شیئرز ہونے والے تھے اس سارے پورٹ فیسلٹی میں انڈیا اور جاپان کے۔ وہ معاہدہ بھی سری لنکا نے ختم کر دیا تھا۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سری لنکا کا اس وقت بہت زیادہ ٹلٹ ہے چائنا کی طرف۔ اگر دیکھا جائے کہ چائنا اور انڈیا میں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ سری لنکا چائنا کو ہر اپنی سچویشن پہ چوز کر رہا ہے، اور اب پاکستان بینگ اے ویری کلوز الائی ٹو چائنا، وہ بھی سری لنکا کی فیورٹس کی لسٹ میں آتا جا رہا ہے۔ چائنا کو اف وی پٹ چائنا اپارٹ، تب بھی پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی اس وقت پروف یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب کو دعوت دی تھی جو ان کے پرائم منسٹر ہیں سری لنکا کے، مہندا راجہ پکسا، ان کی طرف سے کہ وہ سری لنکا آئیں اور وہاں کا دورہ کریں۔ اب اس سارے وزٹ میں کیا کیا اسکیجول ہے یہ بتا دیں آپ کو۔ عمران خان صاحب کا پہلے جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہونے تھے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے بارے میں، ایجوکیشن، ایگریکلچر، سائنس، ٹیکنالوجی اور ڈیفنس کے بارے میں معاہدے طے پانے تھے، بائی لیٹرل معاہدے بٹوین پاکستان اینڈ سری لنکا۔ اور سب سے بڑی بات اس سارے اسکیجول کی یہ تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ اسکیجول کہ وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں وہ اپنا ایڈریس کریں گے، اسپیچ دیں گے، اور اس سے پہلے پاکستان کے 2 ہی لیڈرز ہیں جنہوں نے سری لنکا کی پارلیمنٹ میں خطاب کیا ہے۔ یہ اسکیجول تھا، لیکن اس میں آلٹریشن کی گئی۔ اب وہ جو ان کا پارلیمنٹ کا ایڈریس تھا وہ کینسل کر دیا گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کو پھر سے ایک موقع مل گیا کہ ہم بھائی
चढ़ाई कर लें किसी तरह पाकिस्तान पर, और इंडियन मीडिया में बड़ी बढ़के मारी जा रही हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एड्रेस इसलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस था। इंडिया ने सीधा सीधा कह दिया था श्रीलंका से कि भाई ये हम नहीं होने देंगे। जो सारी सूरत हाल चलती आ रही है पिछले 1 साल से, स्पेशली पिछले कुछ महीनों से, उससे बड़ा वाज़ेह हो गया है कि इंडिया की कितनी चलती है श्रीलंका में। इंडिया को 2 बड़े प्रोजेक्ट से निकाल बाहर फेंका है श्रीलंका ने, और साथ साथ मज़े की बात यह है कि इनकी जो तमिलनाडु और श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो कॉमन टेरिटरी बीच में आती है, इनका कॉन्फ्लिक्ट भी है तमिलनाडु की टेरिटरी पे। वहाँ पे चाइनीज़ एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इंडिया ने कहा कि हम आपको $15 मिलियन की इमदाद दे देते हैं, लेकिन आप चाइना से वो इन्वेस्टमेंट ना लें, हमारे इतने पास चाइना को डेवलपमेंट ना करने दें इंडिया की टेरिटरी के इतने पास। लेकिन श्रीलंका ने उस ऑफ़र को इंडिया की बिल्कुल रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमें आपकी जो एड है वो नहीं चाहिए, और चाइना वहाँ पे अपनी जो फैसिलिटी है, चाइना की जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे शुरू भी हो चुकी है। इसका मतलब है कि इंडिया की इस वक्त ज़ीरो रेट है श्रीलंका में, और उनकी मीडिया ये बातें कर रही है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ख़िताब ख़ुद इंडिया ने रखवाया है। अब आपको बता दें कि इसकी रियलिटी क्या है, क्यों इसको ऑल्टरेशन में लाया गया है, सारे स्केड्यूल को क्यों तब्दील किया गया है। पूरा स्केड्यूल तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज़ निकाली गई है, उनका एड्रेस, वो भी इसलिए क्योंकि कोविड-19 श्रीलंका में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, और जो कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है जो दुनिया में कुछ ही ममालिक में अभी शो हुआ है, वो भी श्रीलंका में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है गैदरिंग्स को बहुत डिस्करेज कर रही है। पब्लिक गैदरिंग्स के बारे में उन्होंने ख़ुद स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो बिल्कुल भी ना की जाए। तो जब वो अपनी पब्लिक से ये कह रहे हैं कि गैदरिंग ना की जाए, तो वो उनको ख़ुद भी इस चीज़ पर अमल करना पड़ेगा। पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, पूरी पार्लियामान को इकट्ठा करना और उसके बाद वहाँ पे एड्रेस होना। तो सिर्फ इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए कि कोई पब्लिक गैदरिंग ना हो और कोविड-19 के और ज़्यादा फैलने के ख़तरे ना हो, इस वजह से इमरान खान साहब का ये जो ख़िताब था वो डिले कर दिया गया है। आगे आने वाले टूर्स में मुमकिन है कि वो पार्लियामान में ख़िताब ज़रूर करें श्रीलंका की। फ़िलहाल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वेरियस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने वाले हैं, और स्केड्यूल्ड है कि इमरान खान साहब को इनवाइट किया गया है टू अटेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो श्रीलंका में हो रही है। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट्स बायलैटरल लेवल के बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आगे इस्तवार होंगे। आज का दिन और कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने देखा है कि इमरान खान साहब वहाँ पहुँच चुके हैं, उसके अलावा उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला है। उनको ख़ुद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्सा ने वहाँ पे रिसीव किया है। आगे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी इमरान खान साहब की और जो डेलीगेट्स पाकिस्तान के यहाँ से गए हैं उनकी मीटिंग्स होने वाली हैं। जो बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं वो ट्रेड के हवाले से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान है। उनकी क्या डिटेल्स होंगी, क्या डिटेल्ड मुआहदा तय पाता है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, वो हम आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आज की सबसे बड़ी मज़े की खबर ये है कि श्रीलंका ने जहां इंडिया को एक बार फिर से किक आउट किया है, वहीं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम दिया है। साउथ एशिया के और एशिया के डायनामिक्स बड़े स्पीडीली चेंज हो रहे हैं। दोस्तियाँ, अलायंसेस तब्दील हो रहे हैं, और कौन से बड़े अलायंसेस बन रहे हैं ये हम आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। तो ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।